हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि 2023 रे मोदींकर एही सब योजना बनिथिला लोकमानकर पई सहारा। वर्ष 2023 सरिबाकू आ मात्र दिन केइटा बाकी रहिछि। एही वर्ष देश एवं विश्व में अनेक बड़ घटना देखा मिली। निर्वाचन ठारू आरंभ करी राम मंदिर निर्माण एवं चंद्रयान पर्यंत अनेक बड़ घटना। या सहित जातिवाद को नहीं प्रधानमंत्री मोदी कहते जे देश में केवल 4 कोटी जाति रही ता हेउछि युवक, गरीब, कृषक एवं महिला जाति। तेबे यारि भितरे चलित वर्ष मोदी अनेक योजना मान मध्य प्रणयन करिसंती। सेगुड़िक मध्यरु प्रथमटी हेउछि पीएम विश्वकर्मा योजना। तेज प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सेप्टेम्बर 2023 रे देशर विभिन्न वर्गर कुशली कारीगर मानकर पई आरंभ कर जाइथिला। द्वितीयटी हेउछि पीएम आवास योजना। एही योजनार उद्देश्य हेउछि देशर गरीब एवं भूमिहीन लोकमानकु सेमानकर घर निर्माण रे केंद्र सरकारक सहायता जोगाई देबा। तृतीयटी हेउछि पीएम जनधन योजना। एही योजना अधीन रे दारिद्र्य सीमारेखा तले रहितिबा लोकमाने जीरो बैलेंस रे अकाउंट खोली परिबे। चतुर्थटी हेउछि पीएम किसान सम्मान योजना। देशर समस्त कृषक एही योजनार लाभ पाई पारुछंती। एही योजनारे मोदी सरकार वर्षकू 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। पंचमटी हेउछि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। एही योजना मोदी सरकार 2020 रे आरंभ करथिले। कोरोना महामारी समय देशर 80 कोटी अधिक परिवार को मागणा खाद्य जोगाई दिया जाइथिला। षष्ठटी हेउछि पीएम उज्ज्वला योजना। एही योजना 2016 मसीह देशर महिला मानकर जीवन में परिवर्तन आनिबा पई कार्यकारी करा जाइथिला। तबे एही योजना अधीन रे बीपीएल कार्ड धारकों को मागणा गैस संजोग दिया जाउछि। सप्तमटी हेउछि आयुष्मान भारत योजना। देशर गरीब एवं आर्थिक दृष्टि दुर्बल नागरिक मानकर स्वास्थ्य को दृष्टि रखी मोदी सरकार आयुष्मान योजना आरंभ करिसंती। एही योजना अधीन रे आयुष्मान कार्डधारी माने 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। अष्टमटी हेउछि पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र। प्रधानमंत्री महिला मानकर पई महिला किसान ड्रोन केंद्र आरंभ करिसंती। एही केंद्र महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को ड्रोन जोगाई देब। अष्टमटी हेउछि पीएम दक्षता विकास योजना। प्रधानमंत्री दक्षता विकास योजनार उद्देश्य हेउछि भारतीय युवक युवती मानकु दक्षता देबा। 1 कोटी 10 लाख रु अधिक लोक एही योजनार लाभ उठाइछंती। दशमटी हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अधीन रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2015 रे सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ करथिले। आर्थिक दुर्बलता कारणरू जे परिवार निज पिलामानकु शिक्षा दे पारुनाहांती खास करी झियो मानकु सही परिवार चिंता को दूर करबा पई सरकार सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ करथिले। परवर्ती खबरटी हेउछि 44 कोटी ग्राहक मानकर पई खुशी खबर। नुआ वर्ष पूर्वरु स्टेट बैंक कला बड़ घोषणा। देशर सर्वबृहत बैंक भारतीय स्टेट बैंक बा एसबीआई तार 48 कोटी रु अधिक ग्राहक मानकर पई आनिछि बड़ खुशी खबर। 2024 नुआ वर्ष आरंभ हेबाकू आ मात्र किछि दिन बाकी रहिता बेले तार पूर्वरु एसबीआई ग्राहक मानकर पई एक बड़ घोषणा करिछि। एही खबर सुनिबा मात्रे समस्त ग्राहक निश्चिंत भाबरे झुमी उठिबे। तेबे सूचना मुताबक नुआ वर्ष पूर्वरु एसबीआई स्थायी जमा बा एफडी रेट रे वृद्धि घोषणा करिछि। एही नुआ दर वृद्धि त्वरित भाबरे लागू हेबो बोली कुहा जाउछि। 2 कोटी रु कम एफडी उपरे एही दर वृद्धि लागू हेबो। 1 वर्ष रु 2 वर्ष पर्यंत, 2 वर्ष रु 3 वर्ष पर्यंत, 5 वर्ष रु 10 वर्ष पर्यंत अवधि छाड़ी अन्य समस्त अवधि पई एफडी रेट वृद्धि कर जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य रे सृष्टि हेबो 10,000 नियुक्ति। खोर्धारे प्रतिष्ठा हेबो पोशाक उत्पादन कारखाना। राज्यर विकास पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सर्वदा प्रयासरत रहिछन्ते। राज्य को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी कराइबा, राज्यर अधिक नियुक्ति सृष्टि करिबा लक्ष्य बहु प्रतिष्ठित कंपनी सहित राज्य सरकार बुझामणा स्वाक्षर करुछन्ते। तेबे यारी मध्य राज्य में एक बड़ नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबाकु जाउछि। तेबे सूचना मुताबक देशर नामीदामी पोशाक रप्तानीकारी समूह निजर कारखाना ओडिशा रे प्रतिष्ठा करिबाकु जाउछन्ते। एनै मुख्यमंत्री सेमानकर सहित आलोचना करिसारिଥିବା बेले खोर्धा निकट में 100 एकर परिमित अंचल रे एही पोशाक कारखाना स्थापन हेबो। एही कारखाना स्थापन हेबा फल रे राज्य रे पाखापाखि 10,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली कुहा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि युक्त 2 परीक्षा पई आजिठारु परीक्षार्थी को मिलिबो एडमिट कार्ड।
ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଣିବେ। ତେବେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ www.samsodisha.gov.in କୁ ଯାଇ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ମଣିପୁରରୁ ହେବ ଆରମ୍ଭ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରା କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାଶ୍ମୀରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 2024ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୟସ ସୀମା ଓ 24 ଘଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ରହିବା ସର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନୂଆବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାକୁ ଶେଷ କରାଯାଇପାରେ। 65 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କିଣିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା IRDA ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 5 ବର୍ଷର ଅବଧିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ବୀମା ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଲୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବାଧିକ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିସି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 700ରୁ ଅଧିକ PLI ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଶା, କହିଲେ ସରକାର। ଔଷଧ, LED, AC ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି 14ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା PLI ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 2023 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 746 ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା ତଥା ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 1.97 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ 14ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ PLI ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲାଭାର୍ଥୀ କମ୍ପାନୀ 24ଟି ରାଜ୍ୟରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 95,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 7.80 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତଥା 6.4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଅବସର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି 2 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି କରୋନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 2 କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆହୁରି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପିଲ କରିଛି। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। JN1 ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଥର ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ଝଲସିବ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଦିନ ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ଝଲସିବ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ। ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଆସର ଜମିବ ଉଦ୍ୟାନରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିସମର ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ତେବେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ ରାଜଭବନ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ମୋଦି ମାନିଆ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହାସଲ କଲେ 2 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ମାନିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେତା ଯାହାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 2 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇବାରେ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ନେତା। ଭାରତର ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନେତା ତଥା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଇର ବୋଲସୋନାରୋ, ଯାହାଙ୍କର ମାତ୍ର 64 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର 1/3 ବି କମ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜିଓର ଭେଟି। ଥରେ ରିଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 390 ଦିନ। 1 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକା ଦିନ ରହିଛି ଏହି ପ୍ଲାନ୍। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା 28, 56 କିମ୍ବା 84 ଦିନ ବୈଧତା ନୁହେଁ, ଏହା 390 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଛି।
ଏଥିରେ 365 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନୂତନ ବର୍ଷ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟୁ ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା 365 ଦିନ ସହିତ 24 ଅତିରିକ୍ତ ଦିନ ସହିତ ରହିଛି। ଜିଓର ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2,999 ଟଙ୍କା, ଯାହାର ବୈଧତା 399 ଦିନ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଦୈନିକ 2.5 GB ଡାଟା ସହିତ ଦୈନିକ 100 SMS ସୁବିଧା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜିଓର କେତେକ ଆପ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜିଓ ସିନେମା, ଜିଓ ଟିଭି ଏବଂ 5G ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।